جانا لگا ہوا ہے. ماں جب تک باحیات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے اعزاز و اکرام کی برسات ہو رہی ہے. اللہ کا نبی ہے, کلیم اللہ ہے, اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے والا ہے, بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے, ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے والا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن جب ان کی والدہ باحیات ہیں, بلا جھجک رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اے اللہ کے رسول, اللہ کے نبی حضرت کلیم اللہ کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا, والدہ جب فوت کر گئی, آپ کو ہے طور پہ چڑھ رہے ہیں, غیب سے ندا آتی ہے, موسیٰ اپنے قدم سنبھال کے رکھو, موسیٰ آپ سنبھل کے چلو, موسیٰ اب اچھے سے قدم رکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر سجدے میں رکھا. مولا آج تک یہ تنبیہ نہیں کی گئی, مولا آج تک یہ آگاہی نہیں ہوئی, مولا آج تک یہ نوٹس نہیں دی گئی, مولا تبارک و تعالیٰ آج تک یہ ہدایت نہیں ملی تھی. اچانک یہ تبدیلی کیوں ہے, اچانک یہ ہمیں آگاہی کیوں مل رہی ہے؟ غیبی ندا آتی ہے, موسیٰ سنو, اب تک جو تمہیں کوئی آگاہی نہیں ملی, اب تک جو تمہیں خبردار نہیں کیا گیا, اب تک جو تمہیں ہوشیار نہیں کیا گیا, اس کی وجہ تھی کہ تم گھر سے نکلتے تھے اور کوہ طور تک آتے تھے. تمہاری ماں سر سجدے میں رکھ کر کے تمہارے لیے دعا کیا کرتی تھی, تمہارے لیے دعائیں مانگتی تھی. آج جب کہ تمہارے ماں کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ چکا ہے, تو موسیٰ اپنے آپ کو سنبھالو. اب وہ مقدس ماں نہیں ہے جو تمہارے لیے دعا کر سکے, جو تمہارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکے. موسیٰ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال کے چلو. برادران اسلام, یہ حکایت ہمارے لیے نصیحت ہے, یہ حکایت ہمارے لیے اپنی آنکھ وا کرنے کے لیے, ذہن کے دریچے کھولنے کے لیے ایک نصیحت ہے کہ ماں جب تک باحیات رہتی ہے, وہ زبان سے کہے یا نہ کہے, اس کا دل دعا کے لیے ہمیشہ حاضر رہا کرتا ہے. اپنے بچے کے لیے ماں ہمیشہ دعا گو رہتی ہے, ماں ہمیشہ اپنے بچے کے لیے دعا کے کلمات کہا کرتی ہے. لیکن جب دنیا سے چلی جائے ماں, دنیا سے پردہ کر جائے ماں, دنیا سے اٹھ جائے, قضائے عمری کے تحت اس کا انتقال ہو جائے, تو بچے پہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں, بچے پہ کچھ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک باحیات والدین ہوں تو ان کی خدمت کیا کرو, اور جب وہ انتقال کر جائے تو بھی خدمت بجا لایا کرو. بے شک بے شک. آپ اور ہم تشکر اور حیران ہے کہ انتقال کر جائے تو کون سی خدمت کریں گے, انتقال کر جائے تو ان کے لیے کیا کرنا ہے, انتقال کر جائے تو کون سی خدمت انجام دینی ہے. ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کلیئر کیا. میرے آقا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ماں باپ میں سے کوئی انتقال کر جائے تو پہلا حق آپ کے اوپر ہے کہ ان کی تجہیز و تکفین کی جائے, ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے یا پڑھی جائے. سب سے زیادہ حقدار تو نماز جنازہ پڑھانے کا بیٹا ہی ہے. پورے معاشرے میں, پورے شرعی قانون کے اعتبار سے اگر باپ انتقال کر جائے یا ماں, تو سب سے پہلا حق بنتا ہے کہ بیٹا نماز جنازہ پڑھائے. گرچہ دنیا کا بڑا مفتی اس کے سامنے حاضر ہو, دنیا کا بڑا بادشاہ قاضی اسلام کیوں نہ حاضر ہو, لیکن باپ کا جنازہ ہے یا ماں کا جنازہ ہے تو بیٹا ہی نماز جنازہ پڑھائے. لیکن پڑھائے گا تب جب اس پوزیشن میں ہوگا تب نا, جسے خود ہی سال بھر میں کبھی نیت جنازہ کی توفیق نہیں ہوئی, وہ نماز جنازہ پڑھائے گا کیا؟ جب وہ خود نہیں جانتا وہ پڑھائے گا کیا؟ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس پوزیشن میں آئیں کہ ہمارے اوپر جو عائد فرائض ہیں اس کی ہم تعلیم حاصل کر لیں, اسے کم سے کم ہم جان لیں, اس سے تو آگاہی حاصل کر لیں. سنیے کیوں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والدین فوت ہو جائیں تو بیٹا نماز جنازہ پڑھائے. کوئی بھی پڑھا سکتا تھا, کوئی بھی کہہ سکتا تھا, کوئی بھی مولانا پڑھا دے, لیکن بیٹا کے لیے کیوں زور دیا گیا؟ وجہ یہ ہے, معاملات یہ ہیں, سچائی یہ ہے کہ ہم اگر پڑھائیں گے تو ہمارا پڑھانا اس کیف کے ساتھ نہیں ہوگا, ہمارا پڑھانا اس دل گزازی کے ساتھ نہیں ہوگا. ہم پڑھائیں گے تو رسمی طور پر پڑھا دیں گے, جیسے کہ اور نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے ویسے پڑھا کر کے گزر جائیں گے. ہمارے دل میں کوئی بھی کسی قسم کا ملال نہیں ہوگا, کوئی تکلیف نہیں ہوگی, ایک پروفیشنل انداز ہوگا, اور ہم نماز جنازہ پڑھا کر کے ہٹ جائیں گے. اس سے کوئی بینیفٹ اور فائدہ ملنے والا نہیں ہے. لیکن بیٹا جب خود اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھا رہا ہو, یا بیٹا خود اپنے ماں کا نماز جنازہ پڑھا رہا ہو, اور سامنے ماں کی لاش رکھی ہو یا باپ کی لاش رکھی ہوئی ہو, اور بیٹا جب اللہ اکبر کہے گا تو اس کا کلیجہ رو دے گا, اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, وہ نرم ہو جائے گا, آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے. وہ جو دعا کرے گا اس دعا میں سچائی ہوگی, اس دعا میں حقیقت ہوگی, اس میں دکھاوا نہیں ہوگا, اس میں کسی قسم کا پروفیشنل انداز نہیں ہوگا. جو کچھ ہوگا سچائی کے ساتھ ہوگا. اور سنیے, اللہ بخشش اسی کی کرتا ہے جو سچائی کے ساتھ دعائیں کیا کرتے ہیں, جو سچائی کے ساتھ معافی کا طلبگار ہوتے ہیں, جو سچائی کے ساتھ پروردگار کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں. اللہ
अल्लाह उन्हें ही माफ फरमाया करता है, अल्लाह उन्हीं की बख्शिश फरमाता है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था कि माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहले बच्चे पे जरूरी है कि उनका पहला हक अदा करे। पहला हक क्या है? नमाज जनाजा पढ़ाए, तजवीज़ और तकफीन करे। दूसरा हक क्या है? कि उनके सहेली है, अगर माँ है तो उसकी सहेलियों के साथ अच्छा बर्ताव करे। माँ इंतकाल कर गई है, सहेलियों के साथ अच्छा बर्ताव करे, उनके सहेलियों को तकलीफ ना पहुंचाए। बाप है तो उनके दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करे, उनको तकलीफ ना पहुंचाए। अगर इन्हें कोई रंजीदा कर रहा है तो बाप कब्र में रंजीदा होगा, माँ कब्र में रंजीदा होगी, माँ को तकलीफ कब्र में पहुंचेगी। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उसके ऊपर की राहत यह है कि अपने माँ बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करे, उनके लिए मग़फ़िरत का सामान करे। बड़े खुशनसीब हैं जनाब अकरम साहब कि उन्होंने इस हक को अदा करने के लिए इस महफिल का इनेकाद किया है, अपने माँ के सारे सवाब के लिए इस महफिल का इनेकाद किया है। सुनिए इस महफिल के इनेकाद का सबब क्या होगा कि इससे अल्लाह सवाब अदा फरमाएगा और माँ राजी होगी। जब माँ राजी होगी तो परवरदिगार भी राजी हो जाएगा, मालिक जन्नत भी राजी होगा, मालिक जन्नत राजी हो जाएगा तो दुनिया में भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी मिल जाएगी। नारे आएगा नहीं जाएगा, बेशक उनके साथ अच्छाई किया हुआ मामला ये खराब नहीं होता, ये बड़ा फायदा देता है। चुनांचे हदीस मुबारक में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि बनी इस्राइल के 3 आदमी थे और जंगल का सफर कर रहे थे। अचानक मौसम खराब हो गया, बारिश में आ लिया। तीनों ने छुपने के लिए एक खोह में पहाड़ के गार में पनाह ले लिया। ये छुपे ही थे कि ऊपर से पत्थर आकर के दहाने पे पड़ा, लग गया, मुंह बंद हो गया। अब गार से बाहर निकलना इनके लिए मुश्किल हो गया। अब हर कोई अपने अपने नेक आमाल का वास्ता दे करके रब से इस बात की दुआ कर रहा है कि मौला मेरे नेक आमाल के सिले में इस पत्थर को हटा दे ताकि हम बाहर निकल जाएं। हर कोई अपने अपने आमाल की दुहाई दे रहा है, वसीला पेश कर रहा है। हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उन 3 में से एक आदमी ऐसा था जो अपने माँ के साथ अच्छा सलूक किया करता था, अच्छा बर्ताव किया करता था। जब देखा कि अब जान क्या पड़ी है, अब यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है, पत्थर भारी भरकम है, 3 आदमी कोशिश करके थक गए हैं लेकिन पत्थर को हिला नहीं पा रहे हैं, हटाना तो बहुत दूर की बात है। आखिर में उसने अपना सर सजदे में रखा, कहा मौला परवरदिगार आलम तू जानता है कि मैं अपने वालिदा के साथ यानी माँ के साथ बहुत अच्छा सुलूक इसलिए करता था कि तू राजी हो जाए। मौला तबारक व तआला अगर ये मेरा अमल खालिस तेरे लिए था और मेरा अमल तेरी बारगाह में कबूल हो गया है तो उस माँ की खिदमत का वसीला बनाता हूँ, इस पहाड़ के गार से हमें निजात अता फरमा दे। हमारे रात के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं उसकी दुआ करने की देर थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने पत्थर को हटा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ बाप हैं, आखिरत में इसका फायदा पड़ा हुआ है, आखिरत में इसके बहुत सारे फायदे होंगे, आखिरत में बहुत सारे मामलात होंगे। सुनिए यहीं तक बस नहीं, हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कुल उम्र मुबारक 63 साल की हुई है, ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल की हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल मक्का मुअज़्ज़मा में गुजारा है और 13 साल मदीना तैयबा में गुजारा है, कुल 63 साल की जिंदगी। लेकिन ये बात भी, ये हकीकत भी आपको सुननी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिदे बुजुर्गवार का साया अभी नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं कि उठ चुका है। अभी माँ के शिकम में सरवरे कायनात और आपके बाप का साया सर से उठ चुका है और वालिदा भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 बरस की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के हजरत आमना अपने मैके गई हुई है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल मदीना मुनव्वरा से करीब गई हुई है, वहाँ से वापस आ रही हैं, मकाम अबवा में पहुंची हैं। फ़ज़ाए उम्री के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को भी अपने पास बुला लिया। नबी की उम्र कुल 6 साल की है, साथ में एक फातिमा है जिनका नाम उम्मे ऐमन है, हज़रत उम्मन है, बकिया कोई आगे पीछे नहीं है। अब सोचिए 6 साल का बच्चा है, साथ में उसकी माँ है, माँ अपनी जान जाने आफरी के सिपुर्द कर रही है और एक फातिमा है जिसका नाम उम्मे ऐमन है, कोई नहीं है। उस आदमी की, उस बच्चे की गम का अंदाजा लगाएं आप, उस बच्चे की मुसीबत का अंदाजा लगाएं आप।
आप सोचे तो सही उस बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्या क्या हालात उस बच्चे के ऊपर होंगे। तारीख की किताबों में है, सीरत तैयबा में है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी अपने माँ के कदमों से लिपट जाते हैं, कभी माँ के सीने पे सवार होते हैं, कभी चेहरे को बोसा देते हैं, कभी हाथ को हरकत देते हैं, कभी माँ माँ कह करके बिलख पड़ते हैं, आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, आसमान की तरफ सर उठाते हैं और अपने माँ के चेहरे की तरफ देखते हैं। उम्मे ऐमन है, सरवरे कायनात को पकड़ती है, अपने सीने से लगाती है, फिर अपने गोद में उठा करके कुछ देर चलती है, लेकिन अल्लाह के रसूल वहां से अपने आप को छोड़ा करके अपने माँ के कदमों से लिपट जा रहे हैं, जाना मंजूर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत देखिए, कुदरत की मशीयत देखिए, रब का इरादा देखिए। अल्लाह तबारक व तआला जिसको बहुत बुलंदी पे पहुंचाना चाहता है, बचपने से इतने मसाइल में डालता है कि बड़ा होकर के उसके पाए इस्तिकलाल में लर्जिश ना ले पाए, उसके पैर लड़खड़ाने ना पाए। शुरू से ही अल्लाह तबारक व तआला इतना ट्रेंड कर देता है, इतना पक्का कर देता है, इतना मश्क कर देता है कि फिर बड़ा होकर के बड़े से बड़े मसाइल में उसके पैर लड़खड़ाते नहीं है, सिवार के साथ वो कदम आगे बढ़ाता हुआ चला जाता है। वही नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, हिजरत कर चुके हैं, मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं, पूरा गलगला बुलंद है, चारों तरफ इस्लाम के परचम लहरा रहे हैं, हर तरफ इस्लाम का बोलबाला है, बहुत दूर दूर तक इस्लाम के कलमात पहुंच चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक वक्त इशा का वक्त है, नमाज पढ़ने के लिए अपने हुजरे से बाहर निकल रहे हैं, टाट का पर्दा सरवरे कायनात के दरवाजे पे लगा हुआ है, सारे कायनात के दाता हैं, पूरे पूरे मखलूक के, पूरे खुदाई के मालिक हैं, नाइब परवरदिगार हैं, लेकिन सादा सी जिंदगी देखिए, काशाने अक़दस पे टाट का पर्दा पड़ा हुआ है, कोई मखमल का पर्दा नहीं है, टाट का पर्दा पड़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ाने के लिए अपने घर से निकल रहे हैं और टाट का पर्दा हटाया है, एक कदम हुजरे में है और एक कदम मस्जिद नबवी में रखे हुए हैं। इतने में आपको ख्याल आ गया, आप सोच में पड़ गए हैं, आपका पर्दा हाथ में है, आप सोच में डूबे हुए हैं, आप गलता और परेशान हैं, आपके आंसू आंखों से आंसुओं के खतरात बह रहे हैं। सहाबा कराम गम खुद हैं, सहाबा कराम हैरत के आलम में सरवरे कायनात के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। कुछ देर मेरे आका ऐसे ही पर्दा पड़े खड़े रहे, पकड़े खड़े रहे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मामला क्या है, किस याद में गुम है, कौन सी याद आ गई है आपको या रसूल अल्लाह कि आपको बेचैन कर दिया है, आपकी आंखों से आंसू रवा है, आप ज़ारो कतार रो रहे हैं, मामला क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, आज जब मस्जिद नबवी को मैं भरे हुए देखा हूँ, इतने मुक्तदी हाजिर हैं जो मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे, मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए हाजिर है। अचानक मेरी माँ याद आ गई है, अचानक मेरे माँ की याद आ गई है। सुनिए, माँ कोई भी हो अपने बच्चे को जब बुलंदी के मंदिर पे देखती है ना, तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है, उसका दिल खुश हो जाता है, अपने तकालीफ को वो भूल जाती है। कितनी तकलीफ से, कितनी मशक्कत से, कितनी मेहनत से अपने लाडले को परवान चढ़ाया था, अपने लाडले को जवान किया था, लेकिन जब बच्चा कामयाबी के मंदिर पे पहुंच जाएगा तो माँ का भी तकलीफ भूल जाती है। फिर इस खुशी में होती है कि हमारी मेहनत रायगा नहीं गई है, हमारी मेहनत कामयाब हो गई है, हमारी मेहनत अपने मंजिल पर पहुंच चुकी है, हमारी मेहनत अपने कामयाबी को पहुंच चुकी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुनो, अगर यह पोजीशन मेरी माँ देखती तो उनका सीना कितना कुशादा हो जाता, उनके दिल को कितनी राहत मिलती, उनके दिल को कितना सुकून मिलता। लेकिन सुनो, हमारी पोजीशन यह है, आज अपनी माँ को याद करके मैं रोया इसलिए हूँ कि आज इतने सहाबा कराम का मजमा है और मैं नमाज पढ़ाने के लिए निकला हूँ। ऐसी पोजीशन में अगर मेरी माँ मुझे आवाज देती, बेटा मोहम्मद रुक जा, मुझे तुझसे कुछ काम है, तो मैं नमाज थोड़ी देर के लिए बंद करके अपने माँ की आवाज पे लब्बैक कहता, वहां जाता और उनकी हाजत पूरी करके तब तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए आता, तब तुम्हें नमाजें पढ़ाता। मकाम बुलंद फरमा रहे हैं, किस कदर उसकी अहमियत बता रहे हैं, किस कदर उनके वकार की बुलंदी हमें और आपको समझा रहे हैं कि सुनो, माँ वो साथ है, माँ वो हस्ती है कि उसके लिए नमाज भी थोड़ी देर आप बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके हाँ पे हाँ मिलाना आपके लिए जरूरी है, उनकी बात सुनना आपके लिए जरूरी है, उनकी खिदमत करना आपके लिए जरूरी है। बिरादरानी सलाम, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आते हैं, या रसूल अल्लाह, हज का जमाना है, मैंने अपने माँ बाप को अपने कांधे पे उठा करके हज कराया है, सफा मरवा की सही कराई है, तवाफ कराया है, मिना ले गया हूँ, अरफात ले गया हूँ, हर तरह के अरकान हज मैंने अपने कांधे पे बैठा करके
ادا کرایا ہے۔ یا رسول اللہ کیا میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ جو ہمارے ذمہ ان کے حقوق تھے وہ پورے ہو گئے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سنو، ایک رات جو جاگ کر کے تمہاری ماں نے تمہاری خدمت کی تھی، تم اس کا بھی صلاح نہیں دے پائے ہو، وہ بھی بدلہ ادا نہیں کر پائے ہو۔ پوری زندگی کی بات چھوڑ دو، پوری زندگی کے حالات چھوڑ دو، وہ تم کیسے پورے کر سکتے ہو؟ سنو، کوئی بھی بچہ ہو، چاہے جتنے بھی اعلیٰ مقام پہ فائز ہو جائے، چاہے جتنے بھی بلند مرتبے کو پہنچ جائے، چاہے جتنی بھی خدمت کر لے، اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، اپنے ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی اور آئے، جہاد کا معاملہ ہے، لوگ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، گھروں سے تلواریں نکل رہی ہیں، گھوڑے نکل رہے ہیں، زینے کسی جا رہی ہیں، لوگ جنگ میں جا رہے ہیں۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ میں بھی جہاد میں جانے کے لیے آرزو مند ہوں، میں بھی خواہش رکھ رہا ہوں، میرے دل میں بھی ارمان ہے، میرے سینے میں بھی جذبات مچل رہے ہیں، میں بھی چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں چلوں، جہاد کروں، لیکن کروں کیا؟ میرے گھر میں بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت ہمارے لیے ضروری ہے، کیا میں جہاد میں جاؤں یا اپنے بوڑھی ماں کی خدمت کروں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو، کہ جہاد بہت بڑا فرض ہے، لیکن اس سے بڑا فرض ماں کی خدمت کرنا ہے۔ ماں کی خدمت میں معمور ہو جاؤ۔ تم گرچہ جہاد میں نہیں جاؤ گے، ماں کی خدمت کرو گے، تمہاری نیت خالص ہے تو اللہ تمہیں 2 اجر عطا فرمائے گا، 2 ثواب عطا فرمائے گا، ایک تو ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اور ایک جہاد میں جانے کا ارادہ کرنے کی وجہ سے ڈبل انعام مل جائے گا، ڈبل ثواب مل جائے گا۔ یہ اہمیت میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنیے، ماں کی خدمت بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم دولت ہے، آدمی چاہے جتنا بھی اس کا شکر ادا کرو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔